नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी बणिया पुओ आउ राजा झियो कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे राजा मंत्री दिहे जाक संगात बसिले। दींकर एकादिने दुटी उत्तम संतान जन्म हैला। 15-20 वर्ष गला। पुओ दुहे पाठ पढ़ी योग्य हेले। पिला दिहे जाक भी संगात बसिले। एका दिन करे दिहे जाक विवाह हेले। आउ तापरे विदेश बाहरिले। दुहे दुहींक भारी जाकु भी सांगरे नेले। गला बेले सत्य करी गले, जेबे एका सांगरे दुहींकर पुओ जन्म हबो तेबे घर को नहीं आसीबा, नहेले जहार आगरे पिला हबो से पिलाटी की से बाटरे पकई दे फेरी आसीबो। केते दिन बुली बुली पछकु एक बनस्थ भितरे घर तोली रहिले। प्रथमे राजा पुओर गोटे पुओ हैला। पिलाटी उत्तम सुंदर, पुनेई चांद परी दिशु थाए। राजा पुओ तो सत्य करिछि। केते कांदी बोबेई बाटरे गोटे गातरे से पिलाटी की रखी देई ता उपरे तालपत्र घोड़ेई देई आसिला। राजा पुओ पागरु गोटे मणि फिटेई खंडे कनारे गुड़ेई देई से पिला बेकरे बांधी देई आसिला। पिलाटी की छाड़ी देई दी संगात जाक घर को आसिले। किछि समय परे पिलाटी कुआ कुआ ही कांदिला। सेई बाटरे गोटे बुढ़ा बणिया ता कामरू फेरी घर को आसुथिला। बनस्थ भितरे कौन पिलार राब शुणी सेइटिकी धाई आसिला। आउ से गात खोलिला बेलकु गात भितरे ये पिलाटी को पाइला। बुढ़ाटी थिला आंठुकुड़ा, तार पिलापाती केही नथिले। एई पिलाटी को जेतेबेले देखिछि तार आउ आनंदर सीमा रहिलानी। पिलाटी को लुचेईकी निज घर को नहीं गला। ता घरणी को कहिला, मु जाउची साही माइपंगु सबु डाकी आनिबी। सेमाने आसिला बेलकु जेमिति देखिबे तू ए पिलाटी को पाखरे सोई पकेई मूर्छा ही पड़िथिबु। आउ सेमाने भी देखिबे पिलाटी कुआ कुआ ही कांदुची। एथर बणिया कथा मानी ता स्त्री सेया कला। साहिर सबु स्त्री लोक माने आसी देखिले बणियार स्त्री पिलाटी को जन्म देई अचेत ही पड़िची। समस्ते कहिले जहा हौ 60 वर्ष बयसरे बुढ़ा बणियार पुओटीए हेइची। एबे बणिया से पिलाटी बेकरे मणिटी को देखिला। सेइथिरे राजार नाँ लेखा हेइची। से मणिटी की आनी घरणी को देई कहिला, हेलो एइटाकू साइतिकी रखिथिबु, केबे जेमिति कोउठी हजेइबुनी। केबे ना केबे एई जिनिसटा बहुत कामरे आसीबो। समस्ते जानिबाकू ये पिलाटी थिला बणिया पुओ। से पुओ पाठ पढ़िला आउ बणिया काम भी शिखिला। आउ बणिया सबू जो काम को मासक लगांती, रजा पुओ से काम को घड़ी करे शिखी जाए। दिने अन्य बणिया पिलांग संगरे ए पिलाटी भी राजा घर को काम करने को गला। समस्त बढ़िया काम कला। मेलाणी बेलू समस्त 2 सेर लेखा खोराकी मिलिला। पिलाटी भाविला, अरे एठी कौन धुआमूला अधुआमूला सबु समान। ए राइजरे कौन कपार भाउ जहा आउ कर्पूरर भाउ भी सेया। एमिति अबुझा राजा मुलकरे आउ रहिबिनी। एई कथा विचार करी तहियार दिन सकाळ उठी बाप मां को किछि न कही घर छाड़ी कुआडे चलीगला। माँ बहुत कोरी कोचाड़ी हेई कांदिला। शेषरे दिने 2 दिन बाद आपना कर्म को आदरिकी रहिला। आउ भाबिला, कर्मे न थाई जेबा फळे विधाता हरई ता बळे। एणे बणिया टोका बाटरे जाऊ जाऊ संज हेला। सेइठारे गोटे बरगछ आउ गोटे ओस्त गछ देखिला। आउ ये पिलाटी तो दिन जाक चाली चाली थकी पड़िलानी। सी सेई गछ मूलरे बसिला। से गछ उपरे बसी 2टा मनीष बरपत्र आउ ओस्तपत्र को जोड़ू थांती। एमिति जोड़ी करी तळकू पकई दउ थांती। ए सब कथा देखि पिलाटी बड़ आश्चर्य हैला। आउ से मानकु पचारिला, हे महात्मा तमे किए, तमे माने एठी कोन करूछ? आउ से दुहे कहिले, आमे बिही आउ विधाता। पर पुओ को पर झियो खंजुचु। किए काहाकू बाहा हब सेई कथा आमकू ही जणा। ए पिलाटी निज गाँर केते लोकों कथा पचारिला। बिही विधाता तार उत्तर भी देले। शेष को कहिले, तू भी आज राति रे गोटे राजा झियो को बाहा हबु। ए कथा सुनी पिलाटी को भारी अपसंद लागिला। बिही विधाता कहिले, तू आम कथा मान। तू ए गछ कोरडरे पसी जा। सरगर अपसरी माने बाहागर देखिबाकू रजा घर को जिबे। राति रे आसी अफसरी माने
ଏଇ ଗଛରେ ବସିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବସିଲାରୁ ଏ ଗଛ ଉଡ଼ି ଯାଇ ରାଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁ ସେତେବେଳେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟା ଯାଇ ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲା। ସତକୁ ସତ ରାତି 2-3 ଘଡ଼ି ହେଲାରୁ ସେ ଗଛକୁ ଅପ୍ସରୀମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲା କ୍ଷଣି କୁହୁକରେ ସେ ଗଛଟି ଉଡ଼ିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଯେଉଁ ରଜା ଝିଅ ବାହା ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠିକି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବରଣ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଯାନ ବାହନ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତିକି ବରଣ ସଭା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକର ସଜ ହେଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସେ ହିଁ ଜେମାକୁ ବାହା ହବ। ଏଣେ ଏ ବଣିଆ ପିଲାଟି ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ସଭା ପଛଆଡ଼େ ବସିଥାଏ। ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲାରୁ ହାତୀକୁ ସଭା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ହାତୀ ସଭା ଭିତର ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲା। କାହାରି ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲାନି। ସଭା ପଛକୁ ଯାଇ ସିଏ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଜାତିରେ ବଣିଆ। ବଣିଆଟା ରାଜାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲା। ହାତୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା। ଏମିତି 3 ଥର ହେଲା। 3 ଥର ଯାକ ହାତୀ ନେଇ ସୁନା କଳସ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲା। ରାଜା ତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ହାତୀ ଯାହା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିବ ସେଇଆକୁ ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ଦେବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ବଣିଆ ପୁଅକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ। ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଗୋଳି କରିଦେଲେ। ରଜା ଘରେ କୋଉ କଥା ବା ଅପୂର୍ବ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପାରେ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ବରକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବାହାଘର ସେଇ ରାତିରେ ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି। ଜେମା ଆସିଲେ। ସେ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ ଏ ଘରେ ସୁନା କଳସରେ ବାସ ପାଣି ଅଛି ପିଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଟୋପାଏ ପାଣି ପିଇବ ଆଉ କୋଉଠିକା ପାଣି ଭଲ ଲାଗିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଜୋଇଁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସୁନା ପଟାରେ ପାନ ଖିଲେ ଅଛି ଖାଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ଧନିଆ ତାମିଳି କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ିକୁ ଖିଲେ ପାନ ଦିଏ। ସେ ପାନ ଖାଇଲେ ଆଉ କାହା ପାନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଏଠି ମଣିଷ ମୁଠେ ଜଳଖିଆ ପାଇଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଉନ। ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ ଅଧଲାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଆଁ ବିକେ। ସେ ମୁଆଁରୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଆଉ କୋଉଠିକାର ଜଳଖିଆ ସୁଆଦ ଲାଗିବନି ମ। ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ପାହାନ୍ତା ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା କ'ଣ ମନକୁ ପାଞ୍ଚିଲା କେଜାଣି ଯେଉଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଣେ ଅପ୍ସରାମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଗଛ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ପୁଣି ତହିଁଆର ଦିନ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଅଛି। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା। କାଲି ରାତି କଥା ତାକୁ ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। କେମିତି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ମାଆକୁ ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଣେ ପୁଣି ବାହାଘର କଥା ଯଦି କହିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ବାଇଆଟା। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବାହା ହେଇଥିବା ଲୁଗା ସବୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିଲା। ବାଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ହଳଦୀ ଯାହା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟିକି ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା। ମା ଆସି ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାରି ଭୋକ କଲା। ମୁଁ ହାତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇଲି ଆଉ ଅଇଁଠା ଲିପିଦେଲି। ମା ପୁଅକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ତା ବର ନାହିଁ। କେତେ ଥାନ ଖୋଜେଇଲେ ହେଲେ ଜୋଇଁ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି। ଶେଷକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା। କେତେ ରାଜା ଆସି କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଜୋଇଁ। ହେଲେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ଜୋଇଁ କହିଥିବା 3ଟି କଥା ଜେମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ କେହି କହିପାରନ୍ତିନି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପଶନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା।
कन्या गोटे बुद्धि पांचिला, चारिदिग को चारि मनीष पठेला। जो गाँव में भल खाइबा मिलिबो आनिबो। जी ये बणिया टोका मुलक को गला से दुधिया पोखरी पानी ढाले। धनिया तामिली ठारू पान खंडे, रंगा गुड़िया ठारू गोटे मुआ आनी थाए। आउ 3 जन जहा आनी थिले, जेमा मन को पाइलानी। से 3 रकम चाखिला। जेमा से लोक को पचारिले। से लोकटी रंगा गुड़िया, धनिया तामिली आउ दुधिया पोखरी कथा कहिला। जेमा ता बाप मां को भेटी कहिला, मु जोई को खोजिबा को जीबी। राजा रानी जेमांको पई सबु आयोजन करिदेले। जेमा जाई बणिया टोका राइजरे पहुंचिला। से राइजर राजांकर से धर्म झियो ହେଲା। राजांको कही ए बणिया टोका गाँ पाखरे गोटे दिव्य सुंदर नअर तोलेइला। राजांको कहिला, बापा ए गाँरु जणे लेखा मनीष नीति मो नअर रे पहरा देबे। राजा ठीक सेया हुकुम देले। जीए पहरा दबाकू जाए जेमा ताकू विवाह हवा कथा पचारे। शेषकू सेई बणिया टोकार पाଳି पड़िला। जेमा जेते बेले रंगा गुड़िया, धनिया तामिली आउ दुधिया पोखरी कथा पचारिला, बणिया टोका तार ठीक ठीक उत्तर देदेला। सबू शुणिला परे जेमा ताकू चिन्हि पारिले। आउ दुहे जाक चिन्हा चिन्ही हेले। एहा परे जेमा बणिया पिलार माँ बापा को पाट पीतांबरी पिंधई पालिंकी रे बसई नुआ नअर को नहीं आसिला। एथर बणिया पिलार माँ जो मणिटिकी रखिथिला से मणिटिकू आनी राजा को देखैला। राजा से मणि को देखिला परे चिन्हिले ये होची तांकर सेई पुओ। से जहा बेकरे मणिटिकू बांधी देई बण भितरे एकुटिया छाड़ी चली आसीथिले। आज सेई पुओटी तांकर राजा झियो को बाहा ହେଇଛି। ए कथा जानी राजा बहुत खुशी हेले। आउ तांको पुओ को गादी रे बसई से देशर राजा करेइले। आउ पुओ बहु नहीं सुखरे रहिले। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा ओडिशार एक लोककथा निज बाड़ी रे हाट। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे बुढ़ा चाषीटीए थाए। भारी कामेका, सेथिलागी कौनसी कथारे तार अभाव न थाए। अकलना धन संपत्तिर अधिकारी होई मध्य बुढ़ा सबुबेले नम्र एवं साधु स्वभावर। सत्य धर्म कि न्याय पथरु केबे भी केही ताकू विच्युत हेबार देखिनी। क्रमे बुढ़ार दिन काल सरी आसिला। से जानी परिला आ अल्प दिन परे से ए संसार छाड़ी चली जीवो। रोग कौन से जीवन रे जाने ना। शांति एवं संतोष सहकारे अवश्य तार मृत्यु हेबो। से मला परे किए जाने केमिति चलिबो तार पुओटी। से अवश्य पुओ को अगुणर करिनी। अवधान पाखकू पठाई भल रकम 2 अक्षर पाठशाठ पढ़ेइछि। किंतु जिते पढ़िले कौन हैला। ज्ञान ठारू जीवनर अभिज्ञता हेउछि बड़। ता जीवन रे जो 80 वर्षर अभिज्ञता अछि से अभिज्ञता काहू आसिला पुओर। जनकर संसार क्षेत्र रे कोनोसी अभिज्ञता नथिले से शांति एवं संतोष रे चलिबो केमिति। एमिति भाबी बुढ़ा विचार कला। मृत्यु पूर्वरु पुओ को से निज अभिज्ञतारू किछि उपदेश देई जीवो। भल बेल देखि एथिपाई दिने से तार पुओ को पाखकू डाकिला एवं कहिला, पुओ मो दीपरू तैल सरी आसिलानी। मोर आउ बेसी दिन नुहे। ता पूर्वरु तोते मोर कथा केतोटी कहिबार थिला। केजाणी मोर सेई कथा अनुसारे तू जीवन बिताइबू कि नाही। पुओ कहिला, बापा जिते पाठ पढ़िले कौन हैला। तुमर बुद्धि एवं ज्ञान भली मोर बुद्धि ज्ञान एते प्रखर नुहे। कौनसी जटिल समस्यार सम्मुखीन हेले मु भूल करिबी कि ठीक करिबी से कथा कहि पारुनी। तेबे तुमर मते जहा किछि कहिबार अछि कुह। समय रे मु जदि ताकू बुझी न पारे कि सेतिपाई जदि किछि समस्या उपजे कहा पाखकू गले से मते बुझेई देई पारिबो से कथा मध्य तुमे मते कहि जाई थाओ बापा। बुढ़ा कहिला, ठीक अछि, मु तोते सबु कथा गोटी गोटी करी कहूची। सुन आउ मने रख। प्रथमत तू जीवन रे सबु बेले कामरे लागि रहिथिबू। टिके हेले समय वृथारे नष्ट करिबू नाही। समय सुना ठारू मूल्यवान। सुना पछे मिलिबो
ଇଏ ଚାଲିଗଲା ସମୟ ଆଉ ମିଳିବନି। ତାପରେ ମୋରି ପରି ସର୍ବଦା ତୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବୁ। କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁନି କି ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ୟା ସହିତ ଆଉ 5ଟି କଥା ତୁ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମରେ ଲାଗ ଦେବୁ ମାଗିବୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହାଟ ବସାଇବୁ, କୌଣସି କଥା କିଣିବାକୁ ଯିବୁନି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଘର ତୋଳିବୁ ଛାଇବୁନି। ଚତୁର୍ଥରେ ଅତୁଠରେ ଗାଧେଇବୁ, ତୁଠରେ ଗାଧେଇବୁନି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳିବୁନି, ନିଶା ପିଇବୁନି। ଯଦି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ମୋହରି ଭଳି ଜୀବନରେ ଯାହାର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ସେଇଭଳି 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଇ ପଚାରିବୁ ଯେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଇ କେତୋଟି କଥାକୁ ତୁ ଠିକ୍ ପାଳନ କଲେ ଜୀବନରେ ବେଶ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ପୁଅ ବୁଢ଼ା ବାପଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମନେ ରଖିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସତକୁ ସତ ବୁଢ଼ା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବାପର ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥାରେ ପୁଅର ପରତେ ନଥିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ବାପ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା। ବାପର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଲାଗ ଦେବୁ ମାଗିବୁନି। ପୁଅ ତହୁଁ କ'ଣ କଲା, ଯାହାକୁ ପାରିଲା ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାନ ଚାଉଳ ମାଗିଲା ମାତ୍ରକେ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦୁଆରକୁ ମାଗିବା ଲାଗି ଗଲାନି। ବାପ ତ କହିଛି ମାଗିବାକୁ ଯିବୁନି, ସେମାନେ ଦେଲେ କେତେ ନଦେଲେ କେତେ। ତା ଫଳରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାନ ଚାଉଳ ଅଧା ଅଧି ହୋଇଗଲା। ବାପର ଗୋଟିଏ କଥା କାମ ନ ଦେବା ଦେଖି ତହୁଁ ସେ ଏଥର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶଟି ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ବାପ କହିଥିଲେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହାଟ ବସାଇବୁ। ତହୁଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜର ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସେଥିରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାଟ ବସାଇଲା। ସେ ହାଟକୁ ଆସି ଲୋକେ ବିକା କିଣା କରି ଧନୀ ହେଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଅସଫଳ ହେବା ଦେଖି ଏଥର ତୃତୀୟ କଥାଟି କାମରେ ଲଗାଇଲା। ବାପା କହିଥିଲେ ଘର ତୋଳିବୁ ଛାଇବୁନି। ସେ ଏଥର ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେଶ ଭଲ ରକମ ମାଟି ଘରଟିଏ ତୋଳିଲା। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଛାଇଲା ନାହିଁ। ନ ଛାଇଲେ କେତେ ଦିନ ବା ସେ ଘରେ ରହନ୍ତା। ସେ ବର୍ଷ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ଘର ଗୋଟିପଣେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗଲା, ତେଣେ ଘର ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଇଏ ତ ମହା ସମସ୍ୟା। କେମିତି ତାର ସମାଧାନ କରିବ, ଏଥର ପୁଅର ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଭାଳେନି। ତହୁଁ ସେ ବାପର ଶେଷ କଥା ପଦକ ମନେ ପକାଇଲା। ଏସବୁ ବୁଝି ନ ପାରିବୁ ଯଦି 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା କଥା, 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସେ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ତଥାପି ଖୋଜିବା ଲାଗି ବାହାରିଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହୋଇ ଦିନେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ାଟିଏ 2 ଆଣ୍ଠୁ ସନ୍ଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ବସିଛି। 2ଟା ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, 3ଟା ଯାକ ମିଶି 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ମନରେ ବିଚାରିଲା, ବାପା ବୋଧେ ୟାଙ୍କରି କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ସେଉଠୁ ଯାଇ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ବାପା ତୁମର ଆଦୌ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝିଛ ଭୁଲ। ମଣିଷର ସୁଖରେ ଚଳିବା ଲାଗି ଯେଉଁ 5ଟି କଥା ଯଥା ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବାସଗୃହ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବାପା ତୁମର ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାର କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଚକ୍କା ପାରି ବସିଲା। କହିଲା, ଆରେ ଏମତ କଥା, ମୋତେ ତେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦିଅ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ବାପା ତୁମର ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଲାଗ ଦେବ ମାଗିବନି। ଏ ଲାଗର ମାନେ ନୁହେଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ତୁମର ଲାଗ ଦେବାର ଅଛି ତାକୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ସେମାନେ ପଢ଼ି ଶୁଣି ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପିଛା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ତାର 100 ଗୁଣା ତୁମକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟିରେ ବାପା ତୁମର ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ
ମଣିଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶ ଥିଲା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହାଟ ବସାଇବ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁମର ତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସେଥିରେ ମନ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ରକମ ଫସଲ କରିବ। କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ କି ଗହମ ନୁହେଁ, ମୁଗ ବିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ସହ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଷ କରିବ। ଯାହା ପନିପରିବା ଖୋଜିବ ସବୁ ମିଳୁଥିବ ସେଇ ବାଡ଼ିରୁ। ଲୋକେ ତୁମର ବାଡ଼ିକୁ ହାଟ ବୋଲି ଭାବି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ତୁମେ କୋଉଠିକି ଯାଉନଥିବ। ଏ ଉପଦେଶଟିରେ ବାପା ତୁମର କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଲାଗି ଭଲ ବାସଗୃହଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଉପଦେଶରେ ବାପା ତୁମର ସେହି ବାସଗୃହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟିର ଘର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ବାରମ୍ବାର ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଡ଼ା ବାଉଁଶରେ ଅର୍ଥ ସାରି ନଛାଇଲେ ନ ଚଳେ। ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଏମିତିକା ଘର ତୋଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଦୌ ଛାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିବା କୋଠା ଘରଟିଏ ତୋଳିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ବାପା ତୁମର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘର ତୁମେ ତୋଳିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହୋଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା, କୃଷିରୁ ଆୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା, ଉଭୟ ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ ଭଲ ଘରଟିଏ ତୋଳିବା ସହଜ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ବାପା କହିଥିଲେ ଅତୁଠରେ ଗାଧେଇବ, ତୁଠରେ ଗାଧେଇବନି। ଏହାର ସାଧାସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତୁଠରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ଯଦି କିଛି ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥାଅ, ଗଲାବେଳକୁ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଥିବ। ତୁଠରେ ତ ସଭିଏ ଗାଧାନ୍ତି, ଅତୁଠକୁ ଯାଇ କିଏ ଯେ ତାକୁ ନେବ? ପ୍ରକୃତରେ ବାପାଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ୟା ନୁହେଁ। ଏ ଉପଦେଶରେ ସେ ତୁମର ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ପ୍ରତିପନ୍ନମତିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜଟିଳ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ କଥାଟିରେ ବାପା ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଆ ଖେଳରେ କି ପର କଥାରେ ମାତି ଯାଇ କୌଣସି ଅକରଣୀୟ କାମ କରି ବସିଲେ ସେଥିରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନିଶା ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏସବୁ କୁଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ବାପା ତୁମର କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନି ଚଳିଲେ ତୁମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ହେବ। ବାପାଙ୍କ କଥାର ମର୍ମ କ'ଣ ପୁଅଟି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ବୁଢ଼ାର ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ଧନୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।